سے جو بھی تحریر آپ نے پڑھی ہے اپنا امتیاز بھائی، آپ اس تحریر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک کو کیوں اگنور کر دیتے ہیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کا نے فرمان علی پہلے میں نے آ رہا ہے۔ کلمہ گو علی میں نے کلمہ گو کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا تھا، میں نے کلمہ گو کے بارے میں تحریر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے مطابق یہ سچا یہ مسیح موعود ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کر لے گا نا۔ تو کیا چند پوائنٹ سیکنڈ ٹو میں پوری پوائنٹ کر چلتے ہیں لیجیے۔ نا، ہم چلتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ، نہیں، اس سے لوگوں کو جب سمجھ میری آتی ہے بات بات۔ پوری نہیں ہوگی تو کیسے پوائنٹ پورا سر جی ہوگا؟ آپ نے ایک بات کی ہے نا، میں آپ سے بات چاہتا ہوں، میں اس بات کا جواب دے دوں، اس کی اگلی بات آپ کر لیجیے گا۔ مثلا آپ اپنی تسلی سے بات کرتے ہیں، میں اس بالکل کو نہیں کروں گا، میں آپ کو 30 سیکنڈ کے اندر آپ کی بات کا جواب دوں گا، 30 سیکنڈ کے اندر۔ آپ نے کہا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسیح موعود کی بات ہی نہیں کی ہے، تو ماننے نہ ماننے کی بحث ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کو مسلمانوں نے آلریڈی اللہ کے نبی تسلیم کیا ہوا ہے، انہوں نے دوبارہ آنا ہے، تو کسی مسیح موعود کے آنے کی بات آپ نے کی نہیں ہے۔ ختم ہوگی بات جناب، آپ کریں بات اب۔ میں دیکھیں نا، یہاں پھر ہمارا اور آپ کا ڈیفرنس بھی شروع ہو جاتا ہے نا۔ تو وہ تو ہے، ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، اب ڈیفرنس کیا شروع ہوتا ہے وہ مجھے بیان کرنے دینا آپ، کریں آپ کریں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی اب تک ہم نہیں کیا تھا نہیں اب آپ 1 منٹ بھی دے دیں گے تو سر۔ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے اپنا ڈفرنس بیان نہیں کیا 3 گھنٹے میں، کیسی بات کرتے ہیں سر آپ؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا، آپ بھی مانتے ہیں اس مسیح کو جس کا فرمان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مست ماننا ہے، آپ پہلے مانتے ہیں، نہیں، غلط کہہ رہے ہیں آپ نے کہا اس مسیح کو، یہی تو غلطی ہے۔ آپ کہیں کہ ہم مانتے ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، یہ کہیں آپ۔ وہی چلے، میں وہ لفظ وہی یوز کر لیتا ہوں، میں تو سمجھ ہاں وہی وہ رہا یوز ہوں، کریں آپ۔ ٹھیک ہے کہ آپ تو اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی مانتے ہیں نا، بالکل مانتے ہیں۔ لیکن ہم انہیں وفات یافتہ مانتے ہیں، یہ ڈفرینس ہے ہمارا اور آپ کا۔ اب اس کے اوپر آپ نے سوال کل کرنا ہے قیامت کے دن جا کے، پتہ کس سے آپ نے سوال کرنا ہے؟ یہ آپ نے کہنا ہے کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیوں کہا تھا کہ اللہ کی قسم تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے جبکہ وہ فوت ہو چکے ہیں؟ اب بتائیں ذرا۔ نہیں حالانکہ ٹاپک سے بات آگے پیچھے گئی ہے، نہیں لیکن بالکل، آپ نے بات کو لے کے چلنا ہے لاجیکل طریقے سے۔ ہاں آپ مجھے بتائیں کہ جن محمد رسول کو میں مانتا ہوں، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہوں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے۔ قادیانی ہمیں کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ میں کس کی زبان کو مانوں گا، یہ بتائیں ذرا۔ اب آپ جذباتی ہو جائیں گے میں تو جذباتی ہوں گا نا، آپ دیکھیں نا، آپ میری بات سمجھے ذرا، آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے، میرے دیتا جذبات ہوں کو آپ چھوڑ دیں۔ جی آپ نے دیتا بتانا ہے کہ کیا آپ یہ دیکھیں، میرا سوال آپ سے کیا ہے؟ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا کہ کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے؟ کہا ہے جی کہ نہیں کہا؟ یہ کہا ہے کیوں نہیں کہا؟ اچھا، اب مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے کہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے ہیں، جس ذات کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا، آپ پوری پتہ بات اس میں کریں نا گے، there's no funny about that, okay؟ نہیں کوئی دیکھیے فنی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ یہ دیکھیں، میں فنی نہیں لے رہا، نوز باللہ۔ آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس ذات کے اوپر قرآن نازل ہوا، میرا آپ نے سمجھا میرا آرگومنٹ کیا ہے؟ جس ذات کے اوپر قرآن نازل ہوا، جو قرآن کی ساری آیتوں کے معنی آپ بھی مانیں گے کم از کم یہاں پہ کہ ہم سے بہت بہتر جانتے تھے، وہی جانتے تھے، بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی قسم تم میں نازل ہوں گے۔ اب بتاؤ جی، جواب دو بات کا۔ ہاں اس کا جواب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ تمام احادیث مبارکہ کو ٹوگیدر لیں گے نا، اس حدیث کا جواب تو دے دینا، پہلے یہاں پہ کیا بات کی ہے؟ ادھر ہی آؤں گا نا میں، آپ مجھے آنے تو دیں۔ آپ آ جائیے گا، اس کا جواب پہلے نہیں، یہاں پہ کیا بات کی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عیسیٰ ابن مریم کے 2 حلیے بھی تو بیان فرمایا نا مختلف۔ مرزا غلام قادیانی، اگر میں آپ کو مرزا غلام قادیانی کے 4 حلیے بیان کر دوں تو کتنے مرزا غلام قادیانی بنیں گے؟ بات چلتی ہے اصولوں کے مطابق۔ آپ نے کہا جی کہ بیان کرنے میں حلیے حدیثوں میں 2 آتے ہیں، لہذا بندے 2 ہونے چاہیے۔ میں نے آپ سے سوال کیا کہ میں اگر ابھی آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے بھی 2 حلیے بیان کر دوں، مرزا غلام قادیانی کے 4 حلیے بیان کر دوں تو کتنے مردے بنیں گے؟ نہیں ہم تو صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے اوپر جا رہے ہیں، میں آگے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں مردے کی حدیثیں بتاؤں گا نا آپ کو۔ مرزا غلام قادیانی کے صحابہ نے جو اس کی حدیثوں میں اس کے حلیے لکھے 4 لکھے ہیں۔ امتیاز بھائی بات آپ خود ہی ادھر پھیلا دیتے ہیں۔ میں بالکل نہیں پھیلا رہا، آپ نے کہا کہ کیونکہ حلیے 1 سے زیادہ ہیں تو بندے 1 سے زیادہ ہیں۔ میں نے کہا مرزا غلام جو کے 4 حلیے ہیں، پھر نہیں کتنے بندے ہوئے؟
देखें, जब आपने मेरे ऊपर जज्बाती किस्म का ये बात डाली कि जी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ईसा बिन मरियम का नज़ूल होगा। ये जज्बाती बात है। नहीं, चलो नहीं जज्बाती, मुझे बात तो करने दीजिए। और आप बात पूरी कोट करें, मैंने जो पूरी बात कोट और आप वो कोट करें। आप मुझे वो रिलेट कर दिया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ मैं चला गया और मैं नहीं कहा कहता मैंने, हूँ तो ये गलती आपने की समझने में। मैंने आपसे एक सवाल किया था कि एक कुरान का फहम वो है जो अली मिर्जा आज मुझे बयान कर रहा है, और ये मुझे कह रहा है कि ईसा इब्न मरियम फौत हो गए हैं। एक कुरान का फहम वो है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिन पे कुरान नाजिल हुआ था, उन्होंने हमें बताया है कि खुदा की कसम, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ईसा इब्न मरियम तुम में नाजिल होंगे। अब दो चीजें देखें, अगर वो किसी और मकाम पे ये फरमा दें कि ईसा इब्न मरियम तुम में नाजिल नहीं होंगे, तो फिर आपने बताना है कि फिर यहाँ पे कसम उठा के जो बात, उसका मतलब क्या हो। एक बात आपने वहां से एक रास्ता ये निकालने की कोशिश की कि भाई देखो हदीसों के अंदर दो हुलिये आते हैं। मैंने आपसे कहा कि हदीसों के अंदर अगर हुलियों की बात आप करेंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम के भी 2 आते हैं और मिर्जा गुलाम कादियानी के 4 आते हैं। ये हुलियों वाली जो बात है, जब कोई बंदा किसी को डिस्क्राइब करता है ना, तो उसमें अल्फाज का इंतखाब, इससे आप अगर मेरे दिल पे रखे अपना हाथ रखेंगे तो आप एग्री करेंगे। अगर मैं और जो अभी हमारे साथ अहमद भाई मौजूद हैं, अगर हम दोनों ने आपको देखा है इस टीम के अंदर, हम दोनों आपका हुलिया बयान करने में थोड़ा फर्क कर जाएंगे। और अगर किसी बंदे ने आपको ख्वाब में देखा हो तो ख्वाब में देखने वाला तो और फर्क बयान कर जाएगा। तो जो हुलियों की आप बात कर रहे हैं, आप सल्लम ने उनको ख्वाब में भी देखा और महराज की रात भी देखा। तो इस वक्त जो हुलिये बयान किए जा रहे हैं, वहां पे इंसान जब किसी चीज को डिस्क्राइब करता है ना, तो बाज़ दफा अल्फाज का इंतखाब जो है वो इस तरह हो सकता है, उसके माने ये नहीं निकलते कि बंदे 2 हो गए हैं। क्योंकि बंदे 2 क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो कसम उठा के बात की जाती है, इसे कहते हैं मुहकम आयत। जो चीज मुहकम होती है, जो चीज मुहकम होती है उसको ऊपर रखा जाता है। जो चीज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा के सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर बयान कर दी है ना, वो मुहकम बात है। जो आपने हुलियों की बात की है वो मुतशाबे बात आ गई है कि भाई यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है। तो जो मुतशाबे बात होती है उसकी नजर में मोहकम को नहीं परखा जाता, बल्कि मोहकम को ऊपर रख के परखते हैं मुतशाबे को। तो लिहाजा अगर आप उसूल, और मैं आपको भी दिखा दूंगा, मिर्जा गुलाम कादियानी ने असूल लिखा है कि अगर कोई बात में मुतशाबे आ जाए, कोई शुबा लग जाए आपको, तो आपने मोहकम की रोशनी में बात को देखना है। आपको मैं अल्लाह की कसम देके कहता हूं कि जो बात अल्लाह के नबी ने कसम उठा के कही है वो मोहकम है कि ये मोहकम जो आप ख्वाब की बात बयान करेंगे, कौन सी बात मोहकम है? मोहकम तो वही है जो कुरान मजीद के अगेंस्ट ना जाए। कुरान मजीद के अगेंस्ट अल्लाह के नबी जाग नहीं सकते, वो बात खत्म हो गई है। क्योंकि ये जो बात हम कर रहे हैं ना, मेरी सुन ले बात, ये जो बात हम पेश कर रहे हैं, आपको पता है कि बुखारी और मुस्लिम की जो हदीस होती है उसका दर्जा भी तमाम हदीसों से ऊपर होता है। एक बात। दूसरी, आपने कहा जी कि कुरान के खिलाफ ना जाए। आपको ये बात कहते वक्त 10 दफा सोचना चाहिए था। मैं जिस जात की बात आपको पेश कर रहा हूँ, उस पे कुरान नाजिल हुआ है, वो जात कभी कुरान के अगेंस्ट जा ही नहीं सकती, ये मुहाल है। मैं कहीं कहाँ कह रहा हूँ ये बात, आप मेरे मुंह में ना वो बात डालने। मैं ये नहीं कह रहा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कोई कुरान के अगेंस्ट क्या लगा, ये तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। हजरत के फरमान को आप कुरान पे एक सेकंड हट जाए। अगर ये बात दुरुस्त है, तो आप जब सरकारे दो आलम ने एक बात कसम उठा के कह दी है ना, तो वहां पे आपको फिर खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। बाबा जी सुने, मेरी बात भी सुन लेना। मैंने असूल की बात बता रही है, आपने असूल की बात जो की है ना, आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सप्लेन करते हैं उसको। आपने कुछ देर पहले ये कहा था कि हम तदबीक करते हैं ना, हम जब कोई चीज 2 चीजें देखते हैं नहीं अभी नहीं कही, पहले कही थी, मेरी बात तो सुन लीजिए। आपकी बातें करने लगा हूँ। मेरी बात मैं कर लूं अपनी बात तदबीक वाली, अगर आप इजाजत दें तो। अगर मेरी गलत होगी तो पकड़ लीजिएगा वहां। नहीं, मैं अपनी बात पहले ही कर देता हूं, आपको गलत करनी नहीं पड़ेगी। तो नहीं मैं तदबीक करते वक्त अली उसूल ये होता है कि मुहकम बात की रोशनी में मुतशाबे बात की तदबीक को नीचे रखा जाता है। जो सरकारे दो आलम ने बात सही बुखारी के अंदर या मुस्लिम के अंदर कसम उठा के कह दिया ना, वो मुहकम है। इसकी रोशनी में आपने दूसरी बात को देखना है, ना कि अदर वे अराउंड। अच्छा देखें अपना इम्तियाज भाई, जो अहादीस है वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 200 साल करीबन बाद। अली साहब हो ये रहा है कि क्या नाम है, इम्तियाज भाई जो उनसे सवाल पूछते हैं, इम्तियाज भाई उसका पूरा जवाब दे रहे हैं। मुझे आपसे जब सवाल पूछा जाता है तो आप एक नया लफ्ज अंदर फेंक देते हैं। अच्छा। फिर इम्तियाज भाई उसका जवाब देते हैं। पहले आपने जो है वो आपने कुफर वाला आपने मामला डाल दिया, जबकि आप मान चुके थे कि वो
सरी हकीकी कुफर है, तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं बीच में। फिर आप हयात वफात ईसा को बीच में ले आए, जिसका कुफर से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप एक बहस ले आए हैं, क्या नाम है, तदबीक की बहस लेके आए, वो आपको समझाई गई। उसके बाद अब आप इनकार हदीस बीच में लेके आ रहे हैं। तो अब मसला ये है कि इस तरह तो आप इनकार हदीस आपको समझाया जाएगा कि आपने बात की कुरान के अगेंस्ट नहीं हदीस जाती, वो भी आपको बता दिया जाएगा कि नहीं नहीं गई और ये मुत्तफिक अलैह हदीस है, इससे ऊपर तो सेहत किसी हदीस की है ही नहीं। तो अब आप आगे जो है कोई और फेंक देंगे बात, तो ये बात हमारी जो है ना ये अच्छा हम ऐसे करते हैं, हम अली को 1 मिनट देंगे विदाउट एनी इंटरप्शन, ताकि अली अपनी आखिरी बात करके जा सकते हैं। और उसकी देखिए वजह क्या है, यहाँ पे कोई बंदा ये ना समझे कि आज अली ने आके हमें जनाब, हम अपना टॉपिक पूरा डिस्कस कर चुके हैं, लोगों के सामने बात आ चुकी है, हमारा मौकफ भी आ चुका है, अली का भी आ चुका है। आज मैं ये चाहता था कि बात अक्सर ऐसे होता है कि कुछ शुबहात दरमियान में छोड़ दिए जाते हैं, उनको हमने आज एड्रेस कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह।